हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં આપણે જે છે 1 થી 40 જેટલા જે છે મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એમાં તમને મિત્રો ખૂબ અને ખૂબ ઉપયોગી થવાના છે આ એમસીક્યુ જે છે એ તો વિડીયો તમે જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મિત્રો ચેનલને જે છે ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો આપણે લઈને આવીએ છીએ। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 1 1857 संग्राम में गुजरात नीचे पैकी कया शहरों संग्राम केन्द्र न था। मतलब के 1857 जो संग्राम थयो तो एमां गुजरातना जे छे नीचेनामांथी कया शहरों जे छे ए संग्राम केन्द्रो न हता। तो न हता एवुं अहींया आपणे पूछेलुं छे। वडोदरा, भावनगर अने गोंडल आ त्रणेय जे छे ए न हता। बराबर अहींया आपणे उपर आपेला छे बधाय जे छे स्वतंत्र संग्रामना केन्द्रो हता। परंतु ऑप्शन डी जे छे वडोदरा, भावनगर, गोंडल आ त्रणेय जे छे ए न हता। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। अंग्रेजोने भारत में सौ प्रथम वार वेपार करवा अर्थे कोठी नाखवा ते समयना बादशाह जहांगीरे जेने परवानगी आपी ते अंग्रेज प्रतिनिधिनुं नाम जणावो। मित्रों अंग्रेजोने भारत में सौ प्रथम वार वेपार करवा अर्थे जे कोठी नाखवा ते समयना बादशाह जहांगीरे जेने परवानगी आपी हती ते अंग्रेज प्रतिनिधिनुं नाम जे छे ए कोण हतुं। मतलब के जेने परवानगी मळी ए अंग्रेज प्रतिनिधि जे छे हता ए कोण हता। तो कोण हता एमां राइट आंसर शुं आवशे? सर थॉमस रो। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो मित्रों अंग्रेजोने जे छे भारत में सौ प्रथम वार वेपार करवा अर्थे कोठी नाखवा ते समयना बादशाह जहांगीरे जेने परवानगी आपी ए अंग्रेज जे छे सर थॉमस रो ए अंग्रेज प्रतिनिधि हता। खास याद राखजो मित्रों परवानगी मळता ज ते सूरत बंदर जे छे त्या खाते कोठीनी स्थापना करे छे ने त्यां जे छे वेपार करे छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों तमे विडियो जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे जे छे लास्टमां एक 41मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर जे छे तमारे कोमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो त्रीजो। सिंधु खीणनी संस्कृति विषे नीचे पैकी कया विधानो साचा छे। मतलब के साचा विधानो अहींया जणाववाना छे। सिंधु खीणनी संस्कृति विषे साचा विधानो जणावो। तो जोईए आपणे आ संस्कृतिना अवशेषो सौप्रथम मोहेंजोदड़ोमांथी मळी आवेला छे। लोथल सिंधु खीणनी संस्कृतिनुं महत्वनुं बंदर हतुं। मित्रों अहींया आपणने जे छे पहेलुं विधान जे छे ने ए खोटुं आपेलुं छे। आ संस्कृतिना अवशेषो जे छे सौप्रथम वार मोहेंजोदड़ोमांथी मळी आव्या न हता। बराबर मोहेंजोदड़ोमांथी सौप्रथम एना अवशेषो नता मळ्या। आ संस्कृतिना जे छे सिंधु खीण संस्कृतिना अवशेषो सौप्रथम मित्रों आपणने हड़प्पा खातेथी प्राप्त थया हता। मित्रों हड़प्पा खातेथी 1921 में रावी नदीना किनारे सर जॉन मार्शलना नेतृत्व हेठळ जे छे दयाराम साहनी नामना व्यक्ति जे छे एमना द्वारा संशोधन करवामां आव्युं हतुं अने वर्तमान पाकिस्ताननी अंदर मित्रों मोंटगोमरी जिल्लो जे छे त्या खातेथी प्राप्त थया हता, नहीं के मोहेंजोदड़ो। बराबर अहींया आपणने पहेलुं विधान एक खोटुं आपेलुं छे। बीजुं विधान साचुं आपेलुं छे। लोथल जे छे सिंधु खीण संस्कृतिनुं बंदर हतुं। बीजुं साचुं छे, पहेलुं खोटुं छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। रुद्रदामाना 6 शिलालेखो गुजरातना कया स्थळेथी मळी आव्या हता। रुद्रदामाना मित्रों 6 शिलालेखो जे छे ए गुजरातना कया स्थळेथी मळी आव्या हता। तो अंगाव खातेथी। ऑप्शन ए अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। अंगाव मित्रों कच्छमां आवेलुं छे। कच्छमां रुद्रदामाना 6 शिलालेखो जे छे ए गुजरातना स्थळ अंगाव खातेथी मळी आव्या हता। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 5मो। मोहम्मद बेगड़ा विषे साचा विधानो जणावो। नीचे आपेला मोहम्मद बेगड़ा विशेना जे छे विधानो ए साचा छे के खोटा आपणे जणाववाना छे। तो जोईए आपणे तेणे गुजरात पर 50 वर्षथी वधु शासन कर्युं हतुं। तेणे महेमदाबाद नामनुं नवुं नगर बंधाव्युं हतुं। उदयराज के जेमणे संस्कृतमां रचनाओ करी हती। मित्रों अहींया आपणने जे छे मोहम्मद बेगड़ा विषे तमाम विधानो साचा आपेला छे। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। मोहम्मद बेगड़ा विषे जे छे तमाम विधानो अहींया आपणने साचा आपेला छे। मोहम्मद बेगड़ानुं मूळ नाम मित्रों फतेह खान हतुं। ए पण आपणने साथे साथे ख्याल होवो जोईए। અને સત્તા ઉપર આવ્યું એટલે એનું નામ જે છે એ રાખ્યું હતું મોહમ્મદ બેગડો। બરાબર એના વિશે આપણને તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ। તમામ વિધાનો અહીંયા આપણને સાચા આપેલા છે। મિત્રો તમને વિડીયો ગમતો હોય તો એક લાઇક કરજો। અમે તમારી પાસે માત્ર એક લાઇકની આશા રાખીએ છીએ, તો એક લાઇક તમે જરૂર કરી જ દેજો। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્स्ट ક્વેશ્ચન। દાંડી યાત્રાનું ચિત્ર આલેખન કરી આલ્બમ બનાવનાર ચિત્રકાર કોણ હતા? આ દાંડી યાત્રાનું ચિત્ર આલેખન કરી જે છે આલ્બમ બનાવનાર ચિત્રકાર જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? तो मित्रों ए हता कनु देसाई। खास याद राखजो मित्रों ऑप्शन डी राइट आंसर अहींया पण बनी जशे। दांडी यात्रानुं चित्र आलेखन करी आल्बम बनावनार चित्रकोण जे छे ए कनु देसाई हता। खास याद राखजो मित्रों 12 मार्च 1930 ना रोज दांडी यात्रा थई हती, ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। सॉरी मित्रों सूजनी तरीके ओळखाती हस्तकला कया जिल्लामां जोवा मळे छे? सूजनी तरीके जे छे ओळखाती हस्तकला कया जिल्लामां जोवा मळे छे? तो मित्रों आ जे छे भरूच जिल्लामां जोवा मळे छे। आपणने ऑप्शन ए राइट आंसर अहींया बनी जशे। सूजनी तरीके ओळखाती हस्तकला जे छे भरूच जिल्लामां जोवा मळे छे। मित्रों सूजनी जे छे ने एक
એટલે એક પ્રકારની રજઈ અને એમાં એક પણ પ્રકારનો ટાંકો લીધા વગર આ રજઈ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સૂજની કહેવામાં આવે છે, બરાબર. ભરૂચ જિલ્લામાં જે છે એ જોવા મળે છે આપણને, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના નળકાંઠાના પઢારોમાં કઈ સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે? ગુજરાતના નળકાંઠાના પઢારોમાં મિત્રો જે છે એ કઈ સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સાગર સંસ્કૃતિ આવશે. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતના નળકાંઠાના પઢારોમાં જે છે એ કઈ તો સાગર સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના સાહિત્યકાર શ્રી રઘુવીર ચૌધરીને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ 2015માં આપવામાં આવ્યો હતો. તો આ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત ફાઉન્ડેશન દ્વારા એનાયત કરવામાં આવે છે? મતલબ કે ગુજરાતના સાહિત્યકાર શ્રી રઘુવીર ચૌધરીને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ 2015માં આપવામાં આવ્યો હતો, બરાબર. તો આ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ જે છે કયા પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છે એનાયત કરવામાં આવે છે, એવો અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. તો સાહુ જૈન પરિવાર, બરાબર. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. સાહુ જૈન પરિવાર દ્વારા જે છે આ સ્થાપિત ફાઉન્ડેશન દ્વારા એનાયત કરવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો વાત કરીએ હવે ગુજરાતમાં 1967માં ઉમાશંકર જોશીને, 1985માં પન્નાલાલ પટેલને, 2001માં રાજેન્દ્ર શાહને અને મિત્રો 2015માં જે છે આ રઘુવીર ચૌધરીને આ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળ્યા હતા. આપણને તમામ વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રથમ મહિલા ઉપકુલપતિ તેના નામ સાથે વડોદરાની લાઇબ્રેરીનું નામ જોડવામાં આવેલું છે. ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રથમ મહિલા ઉપકુલપતિ કે તેના નામ સાથે વડોદરાની લાઇબ્રેરીનું નામ જોડવામાં આવેલું છે. તો એ હતા કોણ? હંસાબેન મહેતા. અહીંયા ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ઈસબગુલના વેપારનું મહત્વનું મથક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ઈસબગુલના વેપારનું મહત્વનું મથક જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? મહેસાણામાં આવશે, ઊંઝા ખાતે. મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઈસબગુલના જે છે વેપારનું મહત્વનું મથક આવેલું છે મહેસાણામાં. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિશ્વનું સૌથી મોટું વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? વિશ્વનું સૌથી મોટું વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન જે છે એ મિત્રો સુરેન્દ્રનગરમાં આવશે, ઢાંકી ખાતે. ઢાંકીમાં આવેલું છે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઢાંકીમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું વોટર પમ્પિંગ સ્ટેશન જે છે એ આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મિત્રો આમાં જે છે એક ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક છે, જવા દઈશું આપણે. તારંગા ડુંગરમાં કયા ભગવાનની મૂર્તિ જોવા મળે છે? તારંગા ડુંગરમાં જે છે કયા ભગવાનની મૂર્તિ જોવા મળે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? પંચાસર પાર્શ્વનાથ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, તારંગા ડુંગરમાં જે છે એ ભગવાન કયા તો પંચાસરા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જે છે મૂર્તિ જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો, નીચેનામાંથી ગુજરાતના કયા નૃત્યને હલેસા નૃત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી કયા જે છે ગુજરાતના નૃત્યને હલેસા નૃત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? પઢાર નૃત્ય આવશે. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નીચેનામાંથી જે છે ગુજરાતના પઢાર નૃત્યને જે છે હલેસા નૃત્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. જે નળકાંઠાના વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે દર્પણ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? નીચેનામાંથી કોણે જે છે એ દર્પણ સંસ્થાની જે છે એ સ્થાપના કરી હતી? તો મૃણાલિની સારાભાઈ આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, દર્પણ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે? તો મૃણાલિની સારાભાઈ જે છે એમણે દર્પણ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે ભરતીનું બંદર પણ કહેવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી કોને જે છે ભરતીનું બંદર પણ કહેવામાં આવે છે? તો કોને આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? કંડલા બંદરને આવશે. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, કંડલા બંદરને જે છે ભરતીનું બંદર પણ કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો ગુજરાતનું સૌપ્રથમ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન તરીકે જાહેર થયેલું છે 1955માં આ બંદર જે છે શરૂ થયેલું હતું. અને મિત્રો ગુજરાતનું મહાબંદર છે. હાલ આ બંદર જે છે પંડિત દીનદયાલ પોર્ટ જે છે એ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આપણને તમામ માહિતી જે છે ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતની પ્રજા અતિ પ્રાચીન યુગથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે એમ શા પરથી કહી શકાય? મિત્રો ભારતની પ્રજા જે છે એ અતિ પ્રાચીન યુગથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે, આવું જે છે શા ઉપરથી કહી શકાય? શેના ઉપરથી? વૃક્ષ પ્રેમથી કહી શકાય. આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો, આ ભારતના લોકો જે છે અતિ પ્રાચીન યુગથી જે છે એ વૃક્ષ પ્રત્યે જે છે એક પ્રકારનો લગાવ ધરાવતા હતા. એના ઉપરથી કહી શકાય કે વૃક્ષ પ્રેમથી જે છે એ ભારતની પ્રજા અતિ પ્રાચીન યુગથી પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતના બંકરો અને સંબંધિત રાજ્યની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય નથી? ભારતના બંકરો અને સંબંધિત રાજ્યની જોડીઓ પૈકી જે છે એ કઈ જોડી એક યોગ્ય નથી? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? જોઈએ આપણે, કોચિન પોર્ટ કેરળ, પારાદ્વીપ પોર્ટ ઓડિશા, જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ આંધ્રપ્રદેશ. મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ નહીં આવે, બરાબર. અહીંયા ઓપ્શન સી જે છે ખોટું આપેલું છે.
ભારતના બંકરો અને સંબંધિત જોડીઓ પૈકી જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ જે છે આંધ્રપ્રદેશ એ આપેલું છે, એ ખોટું છે. જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ જે છે મુંબઈમાં છે, બરાબર, આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, આંધ્રપ્રદેશમાં નહીં આવે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી કયો મેળો ગુણભાખરી ગામે ભરાય છે? નીચેનામાંથી કયો મેળો જે છે ગુણભાખરી ગામે ભરાય છે? તો કયો મેળો આવશે અહીંયા? ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો જે છે ગુણભાખરી ગામે જે છે એ ભરાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. અને મિત્રો આ ચિત્ર અને વિચિત્ર કયા રાજાના પુત્ર હતા? આવું પૂછાય તો ખાસ યાદ રાખજો, પુત્ર જે છે એ રાજા શાંતનુના આ બંને પુત્ર હતા. ચિત્ર અને વિચિત્ર બંને જે છે શાંતનુ રાજાના પુત્ર હતા, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળની સરહદોથી કયું રાજ્ય ઘેરાયેલું છે? બિહાર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળની સરહદોથી જે છે કયું રાજ્ય એ જોડાયેલું છે? તો અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી ઝારખંડ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. બિહાર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળથી સરહદોથી જોડાયેલું રાજ્ય જે છે એ ઝારખંડ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, જોનપુર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? મિત્રો જોનપુર આ જે છે કઈ નદીના કિનારે વસેલું છે? તો શું આવશે? ગોમતી નદી આવશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, જોનપુર જે છે ગોમતી નદીના કિનારે વસેલું છે. મિત્રો લખનઉ જે છે એ પણ ગોમતી નદીના કિનારે આવશે, ઉત્તર પ્રદેશમાં આવશે. ગોમતી નદીનો ઉદ્ભવ જે છે ઉત્તર પ્રદેશના ગોમતલાલ તાલ જે છે ત્યાં નજીક માધો તાંડમાંથી જે છે એનો ઉદ્ભવ થાય છે, અને ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુર જિલ્લા નજીક સૈદપુર પાસે ગંગાને મળે છે, અને તેની કુલ લંબાઈની વાત કરીએ તો 900 કિલોમીટર એની કુલ લંબાઈ છે. અને મિત્રો આ નદી માત્ર ઉત્તર પ્રદેશમાંથી જ વહે છે, બરાબર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને મિત્રો ગોમતી નદી જે છે ને એનું પૌરાણિક નામ ખાસ યાદ રાખજો, ગોમતી નદીનું પૌરાણિક નામ ક્યારેક પૂછાય તો વશિષ્ઠ પુત્રી એનું પૌરાણિક નામ છે, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની સરહદ રાજસ્થાન રાજ્ય સાથે સ્પર્શતી નથી? મતલબ કે રાજસ્થાન રાજ્ય સાથે જે છે એ એક રાજ્ય જે છે એની સરહદ સ્પર્શતી નથી, એ રાજ્ય કયું? તો મિત્રો અહીંયા આપેલા જે છે એમાંથી મહારાષ્ટ્ર થશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ગુજરાત, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ રાજસ્થાન સાથે સરહદ ધરાવે છે, મહારાષ્ટ્ર જે છે એની સરહદ જે છે સ્પર્શતી નથી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, શંકર ફોર એ કયા પાકની જાત છે? શંકર ફોર એ કયા પાકની એક જાત છે? તો કપાસની આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં અફીણની ખેતી થાય છે? મિત્રો અફીણની ખેતી કયા રાજ્યમાં થાય? તો શું આવશે? ઉત્તર પ્રદેશમાં થશે. અફીણની ખેતી કયા રાજ્યમાં? તો ઉત્તર પ્રદેશમાં જે છે એ થાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે પૈકી સૌથી વધુ તમાકુનું ઉત્પાદન કરનારા બે રાજ્યો કયા છે? નીચે પૈકી સૌથી વધુ તમાકુનું ઉત્પાદન કરનારા કયા બે રાજ્યો છે? તો કયા બે આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? આંધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાત આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, નીચેનામાંથી જે છે આંધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાત તમાકુનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરનારા બે રાજ્યો છે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં તમાકુનો પાક જે છે પોર્ટુગીઝો લાવ્યા હતા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 1857ની આઝાદી માટેની પ્રથમ લડત પાછળના જવાબદાર કારણો કયા હતા? 1857ની આઝાદી માટેની પ્રથમ લડત જે છે એના પાછળના જવાબદાર કારણો જે છે એ કયા હતા? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ડેલહાઉસીની જે છે નીતિ, ખાલસા નીતિ, સરકારમાં નીચેના સ્તર પર વ્યાપ્ત ભ્રષ્ટાચાર, બ્રિટિશ શાસનની આર્થિક શોષણકારી. આ તમામ જે છે મિત્રો આઝાદી જે છે માટેની પ્રથમ લડતના પાછળના જવાબદાર કારણો હતા. તમામ જે છે આપણો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ગુજરાતમાં નીચે પૈકી કયું દેશી રાજ્ય સૌથી મોટું હતું? અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન મિત્રો ગુજરાતમાં નીચેનામાંથી કયું જે છે દેશી રાજ્ય સૌથી મોટું હતું? તો વડોદરા જે છે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન જે છે ગુજરાતમાં સૌથી મોટું રાજ્ય કયું? તો વડોદરા સૌથી મોટું ગણાતું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નવચેતન માસિક નીચે પૈકી કોણે શરૂ કર્યું હતું? નવચેતન માસિક જે છે નીચેનામાંથી કોણે શરૂ કર્યું હતું? તો કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચાપસીભાઈ ઉદેસી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. ખાસ યાદ રાખજો, નવચેતન માસિક જે છે એ ચાપસીભાઈ ઉદેસી એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલા વિધાનો તપાસો. નીચેના વિધાનો જે છે તપાસો. તો જોઈએ આપણે શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? નાગભટ્ટ પ્રથમ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના પહેલા મહાન શાસક હતા. ભોજ પ્રથમ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના બીજા મહાન પરાક્રમી શાસક હતા. મિત્રો અહીંયા બંને વિધાનો આપણને સાચા આપેલા છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. નાગભટ્ટ પ્રથમ ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના પહેલા મહાન શાસક હતા, સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ બીજું વિધાન જે છે, ભોજ પ્રથમ જે છે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશના બીજા મહાન શાસક હતા, પરાક્રમી શાસક હતા. બંને વિધાનો અહીંયા આપણને સાચા આપેલા છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કયા અધિવેશનના પ્રમુખ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા? ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના કયા અધિવેશનના પ્રમુખ જે છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા? તો શું આવશે?
કરાચી 1931 જે છે એ અધિવેશનના પ્રમુખ સરદાર પટેલ હતા, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના જે છે કરાચી 1931 એ અધિવેશનના પ્રમુખ જે છે સરદાર પટેલ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1902માં અમદાવાદમાં મળેલા ગુજરાતના પહેલા અધિવેશનના પ્રમુખ કોણ હતા? 1902માં અમદાવાદમાં મળેલા કોંગ્રેસના પહેલા અધિવેશનના પ્રમુખ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો કોણ હતા? સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી હતા. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. 1902માં જે છે અમદાવાદમાં મળેલા કોંગ્રેસના પહેલા અધિવેશનના પ્રમુખ કોણ? તો સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી આવશે. સુરેન્દ્રનગર નહીં આવે, સુરેન્દ્રનાથ આવશે. બરાબર, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે કરી હતી? પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ઠક્કર બાપા આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે? તો ઠક્કર બાપા જે છે એમણે કરી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બંધારણની પ્રસ્તાવના માટે કોણે એવું કહ્યું કે પ્રસ્તાવના આપણા દીર્ઘકાલીન સપનાનો વિચાર છે? બંધારણની પ્રસ્તાવના માટે કોણે એવું કહ્યું કે પ્રસ્તાવના જે છે આપણા દીર્ઘકાલીન સપનાનો વિચાર છે? તો કોણે આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સર અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યર જે છે એમણે એવું કહ્યું હતું કે બંધારણની પ્રસ્તાવના જે છે એના માટે એવું કહ્યું કે પ્રસ્તાવના આપણા જે છે દીર્ઘકાલીન સપનાનો વિચાર છે, એમણે કહ્યું હતું સર અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્વામી અય્યરે. બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચે આપેલ જોડીઓ પ્રવાસન સ્થળો અને તે સ્થળના જિલ્લા દર્શાવેલ છે. આ પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી? નીચે આપેલા જોડીઓ અને પ્રવાસન સ્થળો અને સ્થળના જિલ્લા દર્શાવે છે. આ જોડી પૈકી કઈ જોડી જે છે સાચી નથી? તો શું આવશે અહીંયા જોઈએ આપણે. દાદા હરીની વાવ અમદાવાદ, ધોળાવીરા કચ્છ, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વડોદરા, ગિરાધોધ જુનાગઢ. મિત્રો ગિરાધોધ જુનાગઢ નહીં આવે. શું આવશે? ગિરાધોધ જુનાગઢ નહીં આવે, ડાંગમાં આવશે. ગિરાધોધ જે છે ડાંગ જિલ્લામાં આવેલો છે. બરાબર, આપણને અહીંયા જે છે ડી જવાબ આપણો બની જશે. ગિરાધોધ જુનાગઢ નહીં આવે, એ જોડી ખોટી આપેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પાવડા ખેતી કોની સાથે સંકળાયેલ છે? પાવડા ખેતી જે છે કોની સાથે સંકળાયેલ છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચોખા આવશે. ચોખા સાથે સંકળાયેલ છે પાવડા ખેતી. બરાબર, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગોલ્ડન હેટ્રિક નામનું પુસ્તક નીચે પૈકી કોનું છે? ગોલ્ડન હેટ્રિક નામનું પુસ્તક જે છે એ નીચેનામાંથી કોનું છે? તો કોનું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? બલવીરસિંહનું આવશે. બલવીરસિંહનું આ ગોલ્ડન હેટ્રિક પુસ્તક જે છે એ બલવીરસિંહનું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કનૈયાલાલ મુનશી 1950-52માં કેન્દ્ર સરકારમાં કયા હોદ્દા ઉપર હતા? કનૈયાલાલ મુનશી મિત્રો 1950-52માં કેન્દ્ર સરકારમાં કયા હોદ્દા ઉપર હતા? તો મિત્રો કૃષિ મંત્રી હતા. બરાબર, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. કનૈયાલાલ મુનશી 1950-52માં જે છે કેન્દ્ર સરકારમાં કયા હોદ્દા ઉપર? તો કૃષિ મંત્રી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. અને મિત્રો ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકે પણ બન્યા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1851માં દાદાભાઈ નવરોજીએ કયું ગુજરાતી સમાચાર પત્ર શરૂ કર્યું હતું? 1851માં મિત્રો દાદાભાઈ નવરોજીએ કયું જે છે ગુજરાતી સમાચાર પત્ર શરૂ કર્યું હતું? તો રાસ્તે ગોફતાર આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. 1851માં જે છે દાદાભાઈ નવરોજીએ કહ્યું તો રાસ્તે ગોફતાર ગુજરાતી સમાચાર પત્ર જે છે એ શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 40માં સમ્રાટ અશોકના શિલાલેખોમાં નીચે પૈકી કયા શબ્દોનો વધુ ઉપયોગ થયો છે? સમ્રાટ અશોકના શિલાલેખોમાં મિત્રો નીચેનામાંથી કયા શબ્દનો ઉપયોગ જે છે એ સૌથી વધારે થયો છે? તો પ્રિયદર્શી આવશે. એ પ્રિયદર્શી શબ્દનો જે છે સૌથી વધારે વાર ઉપયોગ થયો છે સમ્રાટ અશોકના શિલાલેખમાં, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. દલપત રામના સાહિત્ય ગુરુ કોણ હતા? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. આ 41મો ક્વેશ્ચન જે છે એનો આન્સર તમારે એક કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. દલપત રામના સાહિત્ય ગુરુ કોણ? તો આનો એક આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. અને મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે. મિત્રો 2-3 દિવસથી જે છે હું બીમાર હતો, એટલા માટે જે છે વિડીયો નહોતા આવતા. હવે રેગ્યુલર જે છે વિડીયો આવશે. 200 માર્કના મોડેલ પેપર જે છે એ પણ તમને જોવા મળશે. આપણી ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.